नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई मास 3 तारिख शुक्रवार। आज मु आपण पाखु ओडिशा तथा देश विदेशर 25 बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं कर आसी। जो खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तेबे एथि मध्यरे सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, आवास योजना, सीएम किसान, पीएम किसान, सुना दर, पेट्रोल दर, पाणीपाग, कोरोना अपडेट, नूतन सरकारी योजना एवं आरी बहुत सारा खबर रही। सेति पय भिडियोटी को शेष जाए देखंतु। ता सहित आपण न्यूज को केउ जिल्लार देखुचंती आमको तले कमेंट माध्यम निहाती जणांतु। आम चैनल ले नुआ कर आस्थिले दयाकर चैनल टी को एबे सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखर आस्तुवा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु, जहा फଳରେ भली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिए पाई परिबे। तेबे डेरी न करी चलंतु आज सकाळर सब गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर, ओडिशा श्रमिक पाइबे 300 टंका, केंद्र सरकारक बड़ घोषणा। तेबे ओडिशा श्रमिक माने पाइबे 300 टंका। ग्रामीण विकास मंत्रालय श्रमिक मानक पई दैनिक मजूरी 300 टंका धार्य करा जायछि। पूर्व महात्मा गांधी ग्रामीण निश्चित कर्म निश्चित योजना मनरेगा अधीन धार्य करा जायथिबा 273 टंका वर्तमान 37 टंका को वृद्धि पाइछि। या सर्वाधिक 300 टंका मिलिबाकू धार्य करा जायछि। सेहिपरि सिक्किम रो 3टी ग्राम पंचायत पई दैनिक मजूरी सर्वाधिक 450 टंका धार्य होइछि। एहा व्यतीत हरियाणा पई 409 टंका, गोवा पई 406 टंका एवं केरल पई 402 टंका मजूरी धार्य करा जायछि। कर्नाटक रो मजूरी 282 टंका धार्य करा जायछि। सेबड़ी ओडिशा समेत अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय समेत पश्चिमबंग पई मजूरी 300 टंका धार्य करा जायछि। या आज ठार देशव्यापी लागू होकु जाउछि। प्रथम थर पई जातीय ग्रामीण कर्म नियुक्ति एभली पदक्षेप ग्रहण करिछि। तेणु कौनसी राज्य ଏହି योजना ताठारु कम मजूरी देई परिबे नाही बोली सरकार कहिसंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। डीलर मानक उच्छेद प्रक्रिया 6 मास बढ़िला, मोहन सरकारक नुआ नियम। तेबे डीलर मानकर उच्छेद प्रक्रिया 6 मास वृद्धि। राज्य रे बेसरकारी डीलर मानक उच्छेद करने प्रक्रिया को विलंबित कर बदल आनुष्ठानिक डीलर मानक अग्राधिकार भित्तिरे नियोजित करने को 2026 अगस्त 31 तारिख समय धार्य कर किंतु एही समय सीमा मध्य ता संभव हो पारि नाही। तेणु सरकार आनुष्ठानिक डीलर मानक नियुक्ति प्रक्रिया को सेप्टेम्बर 30 तारिख पर्यंत वृद्धि करछंती। एही संप्रांतीय प्रस्ताव को आज कैबिनेट अनुमोदन मिलिछि। बेसरकारी डीलर मानक उच्छेद करिवार प्रशासनिक जटिलता और साधारण बंटनर अव्यवस्था आशंका थिबार सरकार एहीपरि निष्पत्ति ग्रहण करछंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। नवम दशम पिला मानक मिलिबो मध्याह्न भोजन, केजी रु पीजी निःशुल्क शिक्षा 5 वर्ष रे खर्च हेबो 6000 कोटी टंका। तेबे राज्य में नवम एवं दशम श्रेणी पिला मिलवाक जाउछि मध्याह्न भोजन। पूर्व केवल अष्टम श्रेणी पर्यंत पिला मध्याह्न भोजन जोगाई दि जाउथिला। बुधवार संध्यारे लोकसभा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार बसिथिबा राज्य कैबिनेट बैठक में एही निष्पत्ति को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री पोषण योजना परिप्रेक्षी आगामी 4 वर्ष 46.6 लाख माध्यमिक छात्र छात्री मानक मध्याह्न भोजन प्रदान करने योजना कर 3506.99 कोटी टंका व्यय अटकल कर। प्रथम वर्ष 665 कोटी टंका खर्च कर। प्रभाव 8000 शिक्षानुष्ठान 11,23,000 पिला मध्याह्न भोजन जोगाई दिया। सबुठार गुरुत्वपूर्ण ज्ञानोदय शिक्षार समुद्र योजना राज्य समस्त सरकारी और बेसरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षानुष्ठान छात्र छात्री माने लाभ पाइबाकु जाउछंती। सरकार कहिसंजे अर्थ अभाव कौन शिक्षार छात्र छात्री मानक वंचित कराजिब नाही। या सहित फी नहीं फेरस्त कराजिब टंका। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर मूल्य 183 टंका हैला सस्ता, केंद्र सरकार को बड़ घोषणा। तेबे वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर मूल्य एक बड़ धरण ह्रास देखा मिली। सारा देश में गैस ग्राहक मानक आश्वस्तिकर खबर आसी। 1 जुलाई रे तेल कंपानी गुड़िक वाणिज्यिक गैस सिलिंडर मूल्य 183.85 टंका ह्रास करछंती। यह 2026 मसीह प्रथम थर पर वाणिज्यिक गैस सिलिंडर मूल्य एक बड़ धरण गुरुत्वपूर्ण ह्रास कर। गुरुत्वपूर्ण ह्रास पर राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम वाणिज्यिक सिलिंडर नूतन मूल्य बर्तमान 3930 टंका को ह्रास पाइछि। तथापि साधारण लोकों घर गैस सिलिंडर मूल्य कौन परिवर्तन कर नाही। 14.2 किलोग्राम मूल्य बड़ परिवर्तन कर। देशर अन्य सहर में वाणिज्यिक सिलिंडर मूल्य ह्रास पाइछि। लखनऊ मूल्य 3236 टंका 3052 टंका 50 पैसा को ह्रास पाइछि। कोलकाता रे वाणिज्यिक सिलिंडर वर्तमान 3881 टंका उपलब्ध करा जाउछि, जहा पूर्व 3250 टंका ह्रास पाइछि। 1 जुलाई ठारू सरकार पेट्रोल रप्तानी उपर स्वतंत्र अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लिटर को 4 टंका वृद्धि करछंती। पूर्व एହାର दाम 1.5 टंका रहिथिला। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। धान किणा को नहीं चाषी बड़ खबर, चाषी को मिला आश्वस्ति। तेबे राज्य आसंता 3 दिन जाए बढ़िला धान किणा अवधि। चाषी आश्वस्तिकर
ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ରବି ଧାନ କିଣା ଅବଧିକୁ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଧାନ ଉଠାଯିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଉ ଅବଧି ବଢ଼ାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୂଆପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ଆଉ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଚାଷୀ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଧାନ କିଣାର ସମୟସୀମାକୁ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ଋତୁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3,36,052 ଜଣ କୃଷକମାନଙ୍କଠାରୁ 18,79,919 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ କିଣା ସୁରୁଖୁରୁରେ କିଣା ସରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାର 20 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲାଖେ କରିଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ୍ ନହେଲେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଭତ୍ତା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା। ତେବେ ଏଣିକି ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ୍ ନହେଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଭତ୍ତା। ରାଜ୍ୟରେ 3,35,850 ଜଣ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ NPS ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ ପ୍ରଦାନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଏହା ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି LPG ସିଲିଣ୍ଡର। 1 ଜୁଲାଇରୁ LPG ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ଅନେକ ନିୟମ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କ କନେକ୍ସନ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ PNG ଏବଂ LPG କନେକ୍ସନ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ EKYC କରୁନଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 1 ଜୁଲାଇରୁ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା LPG ସିଲିଣ୍ଡର ସହିତ କେଉଁ କେଉଁ ନୂଆ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର LPG ରେଗୁଲେସନ ଅଫ୍ ସପ୍ଲାଇ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ 2026 ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ PNG କନେକ୍ସନ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ HP ଏବଂ ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ 30 ଦିନରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଗ୍ରାହକ ନିଜର LPG କନେକ୍ସନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁପନ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ LPG କନେକ୍ସନ ନେଇପାରିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ PNGର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି ସେଠାରେ ସବୁ LPG ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 3 ମାସ ଭିତରେ PNG କନେକ୍ସନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେମିତି ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର LPG ପରମାନେଣ୍ଟ କନେକ୍ସନ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ PNG କନେକ୍ସନ ରହିଛି ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ନିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ 1 ଜୁଲାଇ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କୁ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ନ ମିଳିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସମବାୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ସାର ବଣ୍ଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। 42 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ରିହାତି ଯୋଜନା ମଞ୍ଜୁରୀ। ତେବେ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସାର ବଣ୍ଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। 42 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ରିହାତି ଯୋଜନା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିବ ସାର, କଳାବଜାରୀକୁ ରୋକିବାକୁ ସମବାୟ ବିଭାଗର ବଡ଼ ସୂଚନା। ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଏବଂ ସୁଗମ ଭାବରେ ସାର ବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରିବ। ସମବାୟ ବିଭାଗର କମିଶନ ତଥା ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି SFSର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଚାଷ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ରଣୀ ସାର ଆଣି ମହଜୁଦ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମାତ୍ରାଧିକ ସୁଧ ବୋଝ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା କ୍ୟାସ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ CC ଋଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 100% ସୁଧ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଆର୍ଥିକ ବାଧାକୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସାରର ଅଗ୍ରିମ ମହଜୁଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ 50 ଟଙ୍କିଆ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ। ତେବେ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ 50 ଟଙ୍କିଆ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ପୁରୁଣା 10 ଟଙ୍କିଆ, 20 ଟଙ୍କିଆ, 50 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋଗୋରେ ଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟର ରହିଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ 10 ଟଙ୍କିଆ, 20 ଟଙ୍କିଆ, 50 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ 1 ଜୁଲାଇ 2026 ଠାରୁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ନୋଟ୍କୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଉ ନାହିଁ, କେବଳ 2005ର ପୂର୍ବରୁ ମୁଦ୍ରିତ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍କୁ ପ୍ରଚଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହିତ କରାଯିବ। ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି RBI ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବୈଧ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ PIB ଭାଇରାଲ ପୋଷ୍ଟର ତଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ RBI ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଥ୍ୟା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଖବରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବାକୁ RBI ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ। ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ।
ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିପାରେ। ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବକୁ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରୁ 3 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଛୋଟ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ବର୍ଷାର ପରିମାଣକୁ ବେଶ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେବ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଅନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଏହାର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ ଏବଂ 2 ତାରିଖରୁ ହିଁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ପାଗ ମେଘୁଆ ସହିତ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କେବଳ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ରହିବ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଅବପାତର ରୂପ ନେବାର କୌଣସି ସଂକେତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ବଡ଼ ଧମାକା, ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ପାଆନ୍ତୁ ଦୈନିକ 2 GB ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର। 1 ଜୁଲାଇରୁ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ଅନେକ ନିୟମ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କ କନେକ୍ସନ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ପିଏନ୍ଜି ଏବଂ ଏଲ୍ପିଜି କନେକ୍ସନ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇକେୱାଇସି କରିନଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 1 ଜୁଲାଇରୁ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସହିତ କେଉଁ କେଉଁ ନୂଆ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଲ୍ପିଜି ରେଗୁଲେସନ ଅଫ୍ ସପ୍ଲାଇ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ 2026 ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପିଏନ୍ଜି କନେକ୍ସନ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଚ୍ପି ଏବଂ ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ 30 ଦିନରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଗ୍ରାହକ ନିଜର ଏଲ୍ପିଜି କନେକ୍ସନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁପନ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ ଏଲ୍ପିଜି କନେକ୍ସନ ନେଇପାରିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପିଏନ୍ଜିର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି ସେଠାରେ ସବୁ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ପିଏନ୍ଜି କନେକ୍ସନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେମିତି ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଏଲ୍ପିଜି ପରମାନେଣ୍ଟ କନେକ୍ସନ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଏନ୍ଜି କନେକ୍ସନ ରହିଛି ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ 1 ଜୁଲାଇ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ନ ମିଳିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସମବାୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ସାର ବଣ୍ଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। 42 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ରିହାତି ଯୋଜନା ମଞ୍ଜୁର।